your online classes, that is subject is social science, that is you call it SST. Yes, your class is 8 and your subject is social science. Yes. Now let us start with history. First let us start with history. Before that I will give you some instructions. Yes. When we start the lesson, you take a new book. Yes, you take a new book, and in that full 200 pages book, you put first part for history, and the middle part you do it for sociology here, political science, next sociology and geography, economics and business studies. Like that you first for history you do lot of pages. Next to as I tell you afterwards, I will tell you when I am taking these topics, that time you can continue there. Means half part you leave for history, that other half part you leave for the other other chapters here. Now let us take first lesson in the history, that is sources. Yes, sources means what? History. History. What is history? You studied in your 6th standard, 7th standard, in your lower classes you studied the aged ago. What happened in our olden days, or so many centuries back, that what happened, that is called history. That now what we are learning from that history, that is called history. History is called the evidence of our past, written evidence of our past. Now I will take the lesson here. In brief, I will tell you what are the sources. History, sources of history. Literary sources, archaeological sources. Yes, literary sources, archaeological sources. Literary means the written part or the oral part. Literary sources is written part and oral part. And in that written part, you are having native part and foreign part. Archaeological sources means the remains found in the mud when you excavate, that are called the archaeological sources. Andre ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜರು, ನಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವು, ಅವೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಬರೀಡಾಗ್ಯಾವ. ಅವ್ನು ನಾವು ಈಗ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. That archaeological sources are of 4 types. You can say inscriptions, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೆತ್ತಿದ್ದು inscriptions, ಅವರು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಆಗಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೈಫ್ಸು, ಪಾಟ್ಸ್, ವೆಸಲ್ಸ್, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದರ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಲೆಸನ್. History is a systematic study of past. Yeah, history is a systematic study of our past. History is written on the basis of sources. So history ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಾರ? ಹಂಗೆ ಬರ್ದಾರ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಿದ್ದೇ ಬರ್ದಾರ. ಸೋರ್ಸ್ ಐತಂತೆ ಬರ್ದಾರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸೋರ್ಸ್ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೋರ್ಸ್, ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂದರೆ ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ history is the stand of history. Historians is like an advocate. So historian ಯಾರು ಹೇಳೋರು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಿಯರ್? ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಯರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಲಾಯರ್, ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್. Yeah, the advocate presents their arguments on the basis of followed evidence. So, advocate ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಾಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಹಿಂದಿಂದಾಯಿತು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೋರ್ಸ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. They need to make assumption based on the available sources. Hence, often an event is analyzed from different
perspective by different historians. So ಒಬ್ಬನೇ ಅದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಇದು 16th ಸೆಂಚುರಿದು 17th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೋ ಮೆನಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ had created many facilities to lead their life since ancient time. If the things used by human beings in the past have remained, they are called as the source of historians. So ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ರಿಮೇನ್ಡ್, ಅವು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾವು. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋ ಏನೋ ಆಗೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಬರೀಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಾಮಾನು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಾವ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೋರ್ಸ್. Hence, the agricultural tools left in the earlier people, forts, coins, inscriptions, arms, temples and other religious buildings are considered as a source to the right history. So, history ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದು ಟೂಲ್ಸ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸು, ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಗೆ. And other religious buildings are considered as a source of the history. Similarly, the written documents and literary works are the main source of history. The literary documents ಅಂದರೆ ಬರೆದಿದ್ದುವಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವಲ್ಲ, ಅದು ಏನದು? ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ದೀಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟು. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ನಾಗ ನಾವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದಿ ನೇಟಿವ್ source and the foreign source. Yes, now we'll study about the literary source deeply. Now turn to the next page. Written literature is the main source of the literature source. The literature can be the contemporary social life of the times or the writer alive to us. Literary works portrays the then existing aspects of life either directly or indirectly. So the literary sources will tell how people they led their life directly and indirectly. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರು ಅದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. There are two types of written forms. Two types. What are they? Negative literature and foreign literature. The literature created by Indians is native literature. Nam Indians our history ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಪಾರ್ತ್ರಿಕ್, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಒರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಾಗ ನೇಟಿವ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ನೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ನಾವೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಗುಜರಾತಿ, ತಮಿಳ್, ಕನ್ನಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಮರಾಠಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಎಸ್, ಕೌಟಿಲ್ಯ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಿಂಗ್ ಹಲಾಸ್, ಗತಸಪ್ತಸತಿ, ವಿಕಾಸದತ್ತ, ಮುದ್ರಾ ರಕ್ಷಕ, ದಿ ಕಾಲಹನ, ದಿ ರತ್ನಗಿನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. ದಿ ಹರ್ಷಚರಿತ್ರ, ದ ಚಂದ ಭಾದ್ರಾಯ, ದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ
ರಾಸೋ, ಪಂಪಾಸ್, ವಿಕ್ರಮ, ಜುನ, ವಿಜಯ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥವು. Yes, Sangam literature and the many other such literatures work can be named as native literatures. These works portrays them then the contemporary social, religion, economic, culture and political life of the people. ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ನೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ವು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ವು, ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅವರು ರಿಲಿಜನ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Yeah, the next is the foreign literature. The many foreigners who visited India as travelers, ambassadors, businessmen, officials and missionaries have recorded their observation and experience in their works. So, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈಕ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಅದರ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದ ಬುಕ್ಸು ಲೈಕ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ದ ಮೇಘಸ್ತನ, ದ ಇಂಡಿಕಾ, ದ ಫಾಹಿನ್, ಗೋಕೋಕಿ, ಹ್ಯೂನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್, ಸಿಯುಕಿ, ತೋಲಿಂಗ್ರಾಫಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಫಾಹಿಸ್ತಾ, ಟರ್ಕಿಸ್ತಾ, ಬಾಬಸ್, ಬಾರ್ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಕೊತ ಬರೆದಿದ್ದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ writings. They serve as a source in this work as one we get from the depletion of the contemporary social, political, economic and cultural administration. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದು. Excavation, hyperbola and the loyalty to one's masters are apparent in the native literature. Similarly, in foreign literature, due to the lack of local knowledge, many misgivings are recorded. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ನೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರ್ದಾರ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ದಾರ. These are the drawbacks of the written literature sources. Historians have challenged the writings history keeping in the mind all these limitations. So history ಬರ್ದವರೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬರ್ದಾರ. ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್? ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೇ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಭಾಳ ಪಂಡಿತರಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅದರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ಸುಖ ಆಗಲಿ, ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹಂಚ್ಕೊತಿದ್ರು? ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಅವರು ಹೊಗಳ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ಅವರು ಹೊಗಳ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದ ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೋಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅವರು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ದಾರ, ಹಾಡುಗಳು ಬರ್ದಾರ, ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾಟಕಗಳು, ಡ್ರಾಮಾಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ that pass on from one person to other. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಈಗಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೂ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಓರಲಿ. ಅವು ಓರಲ್ನೇ ಈ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಿದೆ, ಅವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ದ folk people have created ballads about their local heroes. They are ballads in the Kamara Rama and the Nayakas of Chitradurga, the Kempe Gowda, the Tipu Sultan, Sangoli Rayana, Kittur Chennamma, the Sindhura Lakshmana, Meadows
Taylor and other legends mean the local mythological stories. ಇವೆಲ್ಲರ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನಾಟಕ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. Yes, next another source is the archaeological sources. Yes, next, what is archaeological sources? Yes, children, till now we studied about the literary sources. Now in the next class I will continue with the archaeological sources. Till then, read the lesson, highlight the important topics like these literary sources, written sources, oral sources, for native sources, foreign sources, and highlight them and learn them. Yes? Okay, thank you.